वंदे लोकतिलकम सततवार्ता विभूषणम अमरकृतचारणं प्रबुधम लोकजीवनम प्रणय प्रमत्त जागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अतुल चरणे मोर अनंत कोटि प्रणाम। परमराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा अतुल चरणे मोर अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा अतुल चरणे मोर अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव अतुल चरणे मोर अनंत कोटि प्रणाम। एवं गुरु परिवार सभी अतुल चरणे मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आज पवित्र देवसभा हरिवासर सत्संग सत्संग उपस्थित परमदयाल श्री श्री ठाकुर पूत पांजाधारी कर्मी जाजक सम्मान्य अशोक भाई सम्मान्य प्रफुल्ल भाई से मोर यथामान्य प्रणाम जनाऊँगी। उपस्थित मोर समस्त इष्टप्राण गुरुभादा मंडली स्नेहमयी जननी कूल तथा आज उपेन्द्र भाई ये एकलपुर ग्रामर जो धर्मप्राण भाई और माँ मान आमंत्रण कर सत्संग को उपस्थित समस्त धर्मप्राण भाई और माँ मैंने छोट छोट पिला माने समस्त को मोर भक्तिपूत हार्दिक जय गुरु भलवासा प्रणाम यथामान्य जनाए। अति आनंदर कथा आज आमर इष्टप्राण गुरुभाता उपेन्द्र भाई तांकर बासभवन रे परमदयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर ये पवित्र सत्संग आज सी अनुष्ठान कर मो पूर्वर सम्मान्य अशोक भाई तांकर ये प्रारंभिक सूचना आम को जहाँ सूचई देले आम मैंने समस्ते अवगत हेले। तबे मु जहाँ आगुरी शुणुली ये जो आमर बड़गढ़ उपयोजना केन्द्र अच्छी से उपयोजना केन्द्र को केन्द्र करी ये आखपाखे जिते गुड़ाए गाँ अच्छी सबु गाँ मानक वर्तमान यही प्रार्थना सकाल प्रार्थना एवं सत्संग कार्यक्रम आरंभ होती। ये एकलपुर गाँव में आज बोधे पंचम सत्संग या पूर्व षष्ठ पंचम सत्संग पांचटा सत्संग सरी जाइए उपयोजना केन्द्र को केन्द्र करी आज षष्ठ ये सत्संग अनुष्ठान होती। जा हो अति खुशीर कथा आनंदर कथा वर्तमान परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव चाहते पूजनीय अविंदा चाहते जमी प्रत्येक उपयोजना केन्द्र को केन्द्र करी जिते गुड़ाए गाँ गंडा अच्छी सबू गाँव में यही सत्संग हो आमती सकाल सकाल प्रार्थना हो तो से कार्यक्रम आनुकूल्य आज सत्संग तो मु आउ थे प्रिय परमकर अतुल चरणे ये प्रार्थना जनईबी प्रिय परमकर अपार करुणारू उपेन्द्र भाई परिवार समस्त जीवन सुख शांति आनंद विवर्धित हो आम जो मैंने सत्संग उपस्थित अच्छे परमदयाल श्री श्री ठाकुर समस्त मंगल करतु समस्त जीवन सुख शांति आनंद विवर्धित हो समस्त यही सुख शांति आनंदर जीवन एवं चिरायु दीर्घायु एवं समस्त सुदीर्घ निरोग इष्टिपोत जीवन प्रिय परमकर अतुल चरणे एकांत प्रार्थना जनाऊँगी। सुंदर भजन कीर्तन सरी अशोक भाई श्री श्री ठाकुर कथा धर्मर कथा आलोचना करुले आपण मैंने जानी आज हूँ मे मास के तारीख 10 तारीख मे मास 10 तारीख हूँ पृथ्वीर गोटे दिवस विभिन्न दिवस पालन करुचे श्रमिक दिवस गला नहीं तो आज हूँ विश्व मातृ दिवस नहीं आज वर्ल्ड मदर्स डे। तो काली फेसबुक देखु देखु से फेसबुक गोटे फोटो आसला जब देखिक मुंडियाटे मारिदेली मोर बड़ माँ मोर बोर बड़ भौणी मन पड़गला तो रे बड़ मार फोटो कौन आसला देखला बेलू सान पुओ बो तो मुझे जाऊ बड़ माँ को मोर प्रणाम से कमेंट लिखिदेली आउ मोर सान भाई भाई बो को शुभेच्छा जनईदेली आज सकाଳେ मो भौणी के कहली बोली आउ काली बड़ माँ को देखिली फेसबुक रे ना आज विश्व मातृ दिवस तो से सी बोधे छाड़ी मुझे सत कथा तो तापर मो झी मो पुओ सांगे सांगे कहले बाबा आज माँ को मम्मी को आज हम कौन देवु विश्व मातृ दिवस गिफ्ट कौन देवु बोले तुम इच्छा तुम जहाँ दौच दियो। तो प्रत्येक मसे से कौन कर प्रत्येक वर्ष किसी उपहार तक माँ को दिखती। तो मु आज सत्संग आसा पूर्वर गोटे पैकेट कर आनी तो मो झील देखीदेला बाबा आईटा आम मम्मी की दौचु विश्व मातृ दिवस मुझे वाह बहुत बढ़िया कथा तार मम्मी की देदेले मम्मी को प्रणाम करदे कहले खोल कौन पैकेट अच्छी खोला बेलू सुंदर चूड़ी बाछी बाछी झील आनी माँ को देती ये हूँ विश्व मातृ दिवस।
तो मातृ दिवस रे माँ मान को केमती सम्मान दिया जाए परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे कथा कहले जे मो जीवन रे मु जदि बड़ हेछि किछि हेछि मो माँ को दयारु ठाकुर कहउछन्ति माँ को सी एते भक्ति करथिले माँ को एते भल पाउथिले माँ को एते अगाध विश्वास थिला मातृभक्ति अतुट जेते सही पिला हुए कृति सेते ठाकुर बाणी देइछन्ति तबे अशोक भाई तो धर्मर कथारू आरंभ करछन्ति आमर मन भितर प्रश्न उठुथबो जे धर्म बोली जिनसटा कौन भारतर कथा से कहते भारत गोटे बढ़िया शब्द पृथ्वी रे अमेरिका अच्छी चीन अच्छी रूसिया अच्छी जापान अच्छी आमर भारतर इंग्रेजी ना हूँ इंडिया किंतु प्रकृत में आमर ना हूँ भारत भारत शब्द अर्थ कौन जानते भारतर अर्थ है भा भा माने ज्ञान भा माने ज्ञान रत बोले लगी रहा ता अर्थ भारत हूँ से देश जो देशर लोक मैंने सबुबले ज्ञान रे रत था कहुए भारत तेणु भारत ये देशर लोक मैंने समस्ते ज्ञानी समस्ते रामायण जानती महाभारत जानती भागवत जानती पोथी पुराण जानती शास्त्र जानती सबू कथा जानती आ भारत हूँ गोटे ग्राम्य बहुल देश भारत रे सहर कम किंतु गाँ बेसी नहीं सत ना मिछ अब देखुना 16 गोटे सहर हेले गाँ जाक बेसी भंजन गोटे सहर हेले गाँ जाक बेसी ब्रह्मपुर गोटे सहर हेले गाँ जाक बेसी ओडिशा कटक पुरी भुवनेश्वर देखा किंतु गाँ बेसी ए भारत में बहुत गाँ अच्छी आ ये गाँव लोक मैंने महात्मा गांधी कहते जे प्रकृत में भारतर आत्मा गाँव में अच्छी भारतर आत्मा गाँव में अच्छी श्री ठाकुर कहते गण उन्नयन ए ग्राम जो लोक मैंने रही प्रत्येक लोक मान जीवन केमती उन्नति हो ठाकुर चाहते आउ प्रकृत धर्म 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 उल्टे देले मरध नहीं मला पर्यंत धरता धर्म अर्थ है जेते दिन पर्यंत बंची तू ए पृथ्वी रे मला पर्यंत धरी था धर्म आसी ध्रुव धातु कर्तरी मन प्रत्यय व्याकरण जहाँ कहूँ ध्रुव धातु माने धरी रखा जहाँ आम जीवन को धरी रखे ताको कह जाए धर्म मु जहाँ कले मो जीवन धरिकी मु रखी पारिबी ताको कह जाए धर्म जे वाक्य आचरण कर्म बंचिबा बढ़िबार उच्च हुए ताकू ही जानी था धर्म बोली न धर्म किसी नुहे तेणु मोर बंचिबा और बढ़िबा जहाँ मते साहाय्य करे ताकू ही प्रकृत धर्म बोली कह जाए आज धर्मर कथा आमर गाँव रे बा सहर मानकरे एई आमर रामचरित मानस होउची भागवत पारायण होउची केते कोन शास्त्र आलोचना होउची धर्मर कथा आलोचना होउची हाँ दिन दिन मास मास वर्ष वर्ष धरी लोक माने धर्म कथा आलोचना करछथि चलो आम समझे शुणिकी आसुचे पचारिया भाई तू जाइलु कौन शुणलु धर्म कथा कौन बुझिलु हाँ बढ़िया कहले कौन बढ़िया कहले कहले तो बढ़िया बढ़िया आलोचना करते गीत गाउथले धर्म कथा कहले ना बुझिलु कौन ना धर्म कथा कहले सब कहले भल बोली कहले किंतु मु किछि बुझी पारिलिनी धर्म बोले कौन मुझे बुझी पारिलिनी तो मनीष एमती वर्ष वर्ष पोथी पुराण लिखि लिखि जाऊँगी धर्म विषय से श्री ठाकुर किंतु गोटे वाक्य कहले जहाँ बंचिबा बढ़िबार उच्च ताकू ही धर्म बोली कह जाए बीइंग एंड बिकमिंग ऑफ लाइफ मनुष्य जीवन रे बढ़िबो बंचिबो और बढ़िबो ताकू धर्म बोली कह जाए से जी भी हो ना कहीं जहार जीवसत्ता अच्छी जहार जीवन अच्छी से चाहे बंचिबा से चाहे बढ़िबा गछड़े मध्य चाहूँगी नहीं लताड़े मध्य चाहूँगी जार जीवन अच्छी ए मनीष चाहूँगी ए पशु चाहूँगी ए पक्षी चाहूँगी समस्ते चाहती मनुष्य जीवन में बंचापी बढ़िया तेज कथा है या आज मनीषर बंचा बढ़िया सब ठीक अच्छी तो जदि आम चिंता करवा जदि आम समीक्षा करवा देखा आम जीवन कुआड़े कुआड़े पड़ेगा केते तलकू तलकू पड़ेगा आम कल्पनार बाहर आम टीवी देखुं सब बड़े मोबाइल घाटुंट सब बड़े केते केते घटना सब घटी जाऊँ आसलू कार सब आलोचना करूँ समाजर अवस्था आज कुआड़े गला मनीषर चलित आज कुआड़े गला आम धर्म पढ़ुचे सत कथा रामायण पढ़ुचे सत कथा भागवत पढ़ुचे सत कथा हाँ ठीक अच्छे महाभारत पढ़ुचे हाँ आउ 12 मास 13 पर्व कर हाँ मनुष्य पुण्य पड़ेगा ये जो बाल्यवंत पुराण कौटे गोटे पुरी पाखे हाँ गोटे पिला को बाड़े बाड़े मारदे रही ताले मनुष्य पुण्य गला कुआड़े आम तो धर्म करुचे ये ब्रह्मपुर गोटे कौन व्यवसायी को तो बाड़ी बाड़ी मारदे नहीं
ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଲୋମ ହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା, ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଧର୍ମ ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଆଜି ଧର୍ମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମାଆକୁ କେତିକି ଭଲ ପାଉଛି, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ କେତିକି ଭକ୍ତି କରୁଛି, ମୋ ମାଆକୁ କେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଅ ବଡ଼ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ବୋହୂଟେ ଆସୁଛି, ତା ପିଲା ଛୁଆ କଥା ସେ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯଦି ବାପା ମା ଘରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇକି ଜରାଶ୍ରମରେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି? ଜରାଶ୍ରମ। ଜାଣିଛ ନା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ହେଲାଣି। ତ ପୁଅ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିପାରିବୁନି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତାଙ୍କ ପଇସା କ'ଣ ଦେବୁ, ସେମାନେ ସେଠି ଚଳିବେ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ମାଆଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜରାଶ୍ରମରେ ଥିଲା, ସେ ଜରାଶ୍ରମରେ ରହିଲା। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଅ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛି, ଧୁମ୍ ପଇସା ତ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଏ ମାଆକୁ ଦେଖିକି ଆସେ। ମାଆର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ତ ଜରାଶ୍ରମର ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ମରିବା ଅବସ୍ଥା, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ତ ଇଏ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁଅ ଗଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ଟିକେ ଟିକେ ଜାଡ଼ୁ ଜାଡ଼ୁ ହେଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛି। ପୁଅ ଆସିଲା, ପୁଅ ଟିକେ ଅଣ୍ଡାଳି ପକେଇଲା, ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲା, ଆଦର କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସେଠି ପୁଅ କହୁଛି ମା ଆଉ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ପୁଅ ସେ ଠାରି କହିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଏଥର। ତ ସେତେବେଳେ ପୁଅ କହୁଛି ମା ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କହ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। କିନ୍ତୁ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପାଖରେ ସେବା କରିପାରିଲାନି, ନେଇକି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଶେଷରେ ବଜାଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ମା କହିଲା ବାବୁରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେବୁ। ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ଆଗରୁ କହିଲୁ କେବଳ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତା ଖରା ଦିନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ଏଇଠି ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛୁ, କଷ୍ଟରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇଯାଉଛୁ, ଭଲ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିନି। ନା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗେଇଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଲଗେଇଦେବି। ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରିଜ୍ଟେ ରଖିଦେବୁ। ଏ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ହେଉଛି ସବୁ ପଚି ସଢ଼ିକି ବାସି ପଚକା ସବୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ହଁ ଏଇଟା କରିଦେବି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି। ତ ସେତେବେଳେ ମାଆଟି କହୁଛି ପୁଅକୁ, କହିଲା ବାବୁରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି ରେ ବାପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତୋର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବାସି ଖାଉଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହଉ, ତୁ ବୁଢ଼ା ହଉ, ସେତେବେଳେ ତୋ ପୁଅ ଝିଅ ଏଠି ଯଦି ଏଇଠି ରଖିଦେବେ, ତୁ କେମିତି ଚଳୁ ରେ ବାପା? ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେ, ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ଟେ ରଖିଦେ। ବୁଝିଗଲେ କଥାଟା? କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ଭକ୍ତ ଲୋକ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେବି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, କାଲି ସକାଳକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେବି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେବୁ। ସେଥିରେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଶିଖ କ'ଣ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଶିଖିନ କ'ଣ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିବ? ବାପା ମାଆକୁ ଶିଖିବ, ପରିବେଶ ଶିଖିବ, ଘରୁ ଶିଖିବ, ଏଠୁ ଶିଖିକି ସେ ଜାଣିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଧର୍ମ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଧରି ରଖିବ, ମୋ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବ, ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାହବ। ଆଉ ଗୁରୁ ନାନକ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଧର୍ମ ଯୋଡ଼ତା ହେ ତୋଡ଼ତା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଯୋଡ଼ତା ହେ ତୋଡ଼ତା ନାହିଁ। ଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଘର ହେଇଛି, ତଳେ ପୁନାଦି ଅଛି କି ପିଲର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଇଟା ସବୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ନା? ଇଟା ଉପରେ ଇଟା, ଇଟା ଉପରେ ଇଟା, ଇଟା ଉପରେ ଇଟା ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ତଳେ ପଥର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିବ, ପଥର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବ, ପୁନାଦି କରାହେଇଥିବ। ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଇଟାକୁ ଇଟା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସିମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଇଟାକୁ ଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେବ, ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡ଼ି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯୋଡ଼ିବାର ସିଏ ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସେମିତି ଏ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିବ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିବ କିଏ? ଭାଇ ଭାଇର ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିବ କିଏ? ବାପା ମାଆର ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିବ କିଏ? ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିବ କିଏ? ଏ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଯାହା ଯୋଡ଼େ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଯୋଡ଼ତା ହେ, ଧର୍ମ ତୋଡ଼ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କ'ଣ କରେ? ଯୋଡ଼େ, ଧର୍ମ କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଧର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ନାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର ବାପା ସହିତ ମୋର ଯୋଡ଼ି ହେବ, ମା ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ସହିତ ମୋ ଜୀବନ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧର୍ମ କରିବା ସାର୍ଥକ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଧର୍ମ କରିବା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ତା ନ କରେ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ନା କାହିଁକି, 100 ବାର କଲେ ତୁ ହିଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ତଥାପି ନ ମିଳେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ।
কিন্তু একবার হরিনাম যেতে পাপ হরে জীবর সাধ্য নাই সেতে পাপ করে। দুইটা কথা আছে। লক্ষে বার কলে তুই নাম সংকীর্তন ঢোল বাড়ে ঘোড় বাড়ি বাড়ি বাজা ভাঙ্গি যাও, হ্যাঁ হাত ফୋଟକା ହେଇଯାଉ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ଏତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକବାର ହରିନାମ ଯେତେ ପାପ ହରେ ଜୀବର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେତେ ପାପ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହରିନାମ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେତିକି ପାପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପାପ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ପାପ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ନାମର ନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ, ନାମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ନାମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ନାମ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ନାମ ଜପ କଲେ ମଣିଷ ଅମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ହବ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ, ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। ସେମିତି ଯେମିତି ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର, এই অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক বিএ পাঠ পড়িলে কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ রূপান্তরিত হয়েছিল এই নাম জপ করিকি। নামর নল জাল রে প্রাণর প্রদীপ জাল, তার নামর নল জাল রে প্রাণর প্রদীপ জাল। নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘরে, নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘরে, নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘরে, নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দ অমৃত ঢাল রে, আনন্দ অমৃত ঢাল। নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘরে, নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দ অমৃত ঢাল রে, আনন্দ অমৃত ঢাল। তার নামর নল জাল রে প্রেমর প্রদীপ জাল, নামর নল জাল রে প্রেমর প্রদীপ জাল। আসিছন্তি জীবন নাথ ସେହି ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ପଥ, ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନ ନାଥ ସେହି ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ପଥ। ସର୍ବଜୀବ ଦିଅରେ କହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ସର୍ବରେ କହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ, ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ, ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ, ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ। ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଭରି ନିଅ ତାକୁ ଓ ମନ ଧନ ଦିଅ। ମହାନନ୍ଦର ହରି ହରି ବୋଲ, মহানন্দর হরি হরি বল, আনন্দের হরে হরে বল। জয় জয় অনুকূল রে, জয় জয় অনুকূল। মহানন্দের হরি হরি বল, মহানন্দের হরি হরি বল। জয় জয় অনুকূল রে, জয় জয় অনুকূল। মহানন্দর হরি হরি বল, মহানন্দর হরে হরে বল, মহানন্দর হরি হরি বল, মহানন্দর হরি হরি বল। জয় জয় অনুকূল রে, জয় জয় অনুকূল। মহানন্দর হরি হরি বল, মহানন্দর হরি হরি বল। জয় জয় অনুকূল রে, জয় জয় অনুকূল। নামর নল জাল রে প্রেমর প্রদীপ জাল, তার নামর নଳ ଜାଳ ରେ ନରଦୀପ ଜାଳ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆସି ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାମର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାମ ଜପ କଲେ
ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଉଠିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସେଇ ନାମ ଜପ କରିବା। ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନାମ ଦିଆଯାଏ, 4 ଅକ୍ଷର ନାମ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଆମମାନେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିବା, ସକାଳୁ ଉଠି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ହେଲା, ଆମ ଡେଇଲି ଲାଇଫ୍ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରିବା? ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିବା, ଉଠିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଚକ୍ରବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଶତଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରିବା, ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ କରିବା। ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ମଣିଷ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ। ଏ ତନୁ ବୋଲେ ଶରୀର, ଏ ମନ ଆଉ ଧନ ସବୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଧନ ସିଏ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ମନ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରିଛି? ତନୁକୁ ମୋ ବିଲବାଡ଼ି କାମରେ ଲଗେଇଛି, ମୋ ଚାକିରିରେ ଲଗେଇଛି, ମୋ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇନି। ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ଲଗେଇବି ଏ ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଯିବ, ଏ ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଯିବ। ସେମିତି ମୋ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପଞ୍ଚମନ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଧାଉଁଛି। ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ହୁ ହୁତାସନ, କୋଉ ଭଳି କମନ ନାଇଁ। ମନ ଏତେ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଧାଉଁଛି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନକୁ ମୁଁ କୋଉଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ମନଂ ତାରେତି ମନ୍ତ୍ର, ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ ତାହେଲେ ମନ କ'ଣ ହବ? ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ମନକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବି। ଆଉ ତନୁ ମନ ଧନ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ଧନ ପାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବି। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି, ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କଲି, ଧନ ଅର୍ଜନ କଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ମୋ ଜୀବନ ମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଯଦି ଅର୍ଥ ପରମାର୍ଥରେ ଲଗେଇବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କଲି, ପରମାର୍ଥରେ ଲଗେଇବି, ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଅର୍ଥ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ଭକ୍ତ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବାପା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ। ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ। ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି, ମୋ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ନେଇଯିବି। ତୁ ରାଜି ତ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବୁ ନା? ହଁ ଠାକୁର, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲେ, ଏଇ ପୁରୀ ହରନାଥ ଲଜରେ ରହିଲେ, ମାସ ବ୍ୟାପୀ ରହିଲେ। ତ ଦିନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ଜାନକୀନାଥ ବୋଷଙ୍କୁ, କହିଲେ ଜାନକୀନାଥ ଦା, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହେଲେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ସେତେବେଳେ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ଯିବା। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଲିଆ ପାଟି ଧାରକ, ସତେ ଯେମିତି ପାଟିଟା ହଲୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଜାନକୀନାଥ ନା ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଆସିଗଲେ। ଆସିଲା ପରେ 22 ପାଉଛ ପାର ହେଇଗଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ପାର ହେଇଗଲେ। ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ସବୁ ଭିକାରୀ ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ନାଇଁ। ସେ ଭିକାରୀ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଭିକାରୀ ଠିଆ ହେଇକି 2 ହାତ ନିଜେ ଭିକାରୀ ଭଳି ବିନୟ ହେଇକିରି ସେ ଭିକାରୀ ମାଗିଲେ, ଏଇ ମତେ କିଛି ଦେ, ମତେ କିଛି ଦେ। ସେ ଭିକାରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିଲେ କ'ଣ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ଭିକାରୀ, ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବା ମୋର କାମ। ଯେବେଠୁ ମୋର ଆଖି ଆସିଲାଣି, ମୋର କାନ ଆସିଲାଣି, ସେବେଠୁ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲି କି ଶୁଣିନଥିଲି। ମତେ ଆସିକିରି ଭିକାରୀ କିଏ ଭିକ ମାଗୁଛି? ଭିକାରୀ କିଏ ଭିକ ମାଗୁଛି? ଭିକାରୀ ସିନା ସମସ୍ତେ ମାଗିବ, ଇଏ କିଏ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଦେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଦେଲା, ଏ ବାବାରେ କି ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ବିଶାଳ ବାପୁ, ବିଶାଳ ବପୁ, ଆକର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବିତ ଚକ୍ଷୁ, ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ପଦ୍ମର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ମତେ ଦେ, ମତେ କିଛି ଦେ। ସେ କହିଲେ, ସିଏ ଏମିତି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ 3 ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଭିକ ମାଗିକି, ନା ମତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେ। ତାହେଲେ ମତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେ, ମତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭିକାରୀଟି କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 3 ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲା। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲା, ଠାକୁର ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ବାଃ ବାଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହିକି ତାକୁ ମୁଠାରେ ଧରିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଜାନକୀନାଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଯିବା। ଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଜାନକୀନାଥଙ୍କର ମନଟା ବଡ଼ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମନଟା ପୁରା ଖରାପ, ଏତେ ଖରାପ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ପୁରା ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମା ଆଜି ଠାକୁର ଯାହା କଲେ କିଛି ଭଲ କଲେନି।
ମାତା ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭିକାରୀକି ଯାଇ ଭିକ ମାଗିଲେ, ଟଙ୍କାଟେ ସିଏ ଦେଲା। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ମୋତେ କହିଲେନି, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଥିଲି, ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ସେ ଭିକାରୀକି ମାଗିଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ କହିଲେ ଏଇ ଅନୁକୂଳ ତୁ କ'ଣ କଲୁ, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା କହିଲୁ, ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ, ତ ଆମର ଆଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ, ଜାନକୀ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ, ସେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତ ସେତେବେଳେ ଜାନକୀନାଥ ଦାଦାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଲେ ଜାନକୀନାଥ ଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ମୋତେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ତୁମେ ଏବାର ଆସିଛ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଏଇ ଯୁଗର ହରି, ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହରଣ କରିବ। ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆଜିକି 7 ଜନ୍ମ ଧରି ଭିକ ମାଗୁଛି, ତାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଦାରିଦ୍ରତା ତାକୁ ଦୂର କର, ତାକୁ ଦୂର କର। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଲି, ତାକୁ ମାଗିଲି, ସେ ମୋତେ କିଛି ଦେଲା ବୋଲି ତାର 7 ଜନ୍ମର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେଲା। ଯାଉ ଜାନକୀନାଥ ଦା କାଲି ଯାଇ ଦେଖିବେ ତ ସେ ଭିକାରୀ ଅଛି କି, କାଲି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିକାରୀ ଅଛି କି। ଜାନକୀନାଥ ଦା ତା ପରଦିନ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ଭିକାରୀ ଯୋଉଟେ ବସୁଥିଲା ସେଇଠି ଆଉ ସେ ଭିକାରୀ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିକାରୀ ଆଉ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ତା ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିକିରି କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଆସିଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆସିଥିଲି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲି ଶିବ ରୂପରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର କଥା କହୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏ ବଡ଼ଗଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସୋଡ଼ା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, ସୋଡ଼ା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଭଞ୍ଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ମଣିଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ନା ଡେଥ୍, ଡିଜିଜ୍, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ। ତା ମାନେ ଠାକୁର କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଅସଙ୍ଗତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଅଜ୍ଞାନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶତ୍ରୁ, ତାକୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ହଟାଅ, ଆଉ ବଞ୍ଚ ଆଉ ବଢ଼। ଠାକୁର କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ, ଆମେ କହିବା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଫ୍ୟାଲେରିଆ ଗୋଟେ ରୋଗ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ରୋଗ ହଉଛି, ହୃଦରୋଗ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ରୋଗ କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଲେ ହଁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଆକୁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆର ଔଷଧ ହଉଛି ନାମ। ନାମ କର, ଖୁବ୍ ନାମ କର, ଖୁବ୍ ନାମ କର। ନାମ କଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଓହରି ପାରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମରଣା ମାରଣା ପାରତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଟେ ଥିଲା, ଦୁର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ, ଅତି ସାଂଘାତିକ, କାହା କଥା ଶୁଣେନି। ଗୋଟେ ରୀତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ସେ ରୀତି ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ତୁ ବସ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ। ତ ଯାହା କ'ଣ ମନ ପାଇଲା ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା। ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ବସିଲା, ତାପରେ କହିଲେ ତୁ ରାତି ପାଇଲେ ଟଙ୍କାଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦେବୁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କଲା, ବୁଝିଲେ ନା? କେତେଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ରୀତିକି ସେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୀକ୍ଷା ଫଟୋ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଏସବୁ ପଇସା ତ ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ସେ ରୀତି କହିଲେ ତୁ କରୁଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଗାଁକୁ ଯିବି ମୋତେ ଦେବୁ, ମୁଁ ଆଣିବି, ତୁ ଚିନ୍ତା କର, ତୁ କିନ୍ତୁ କରୁଥା, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରୁଥା, ବୁଝିଲେ ନା? ତ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ଗାଁର ପୋଖରୀ ସେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଁର ପୋଖରୀ ଖରାଦିନେ ଶିଉଳି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲା। ଭଲ ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ଆଉ ଭଲ କି ଦୀକ୍ଷା, ଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରୀତିକି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚିନ୍ତା କରନା, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରୁଥା। ରୀତି କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରନା, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରୁଥା। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲା, କହିଲା ଯା ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବୁ। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲା, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏକ୍ସରେ ଉଠେଇଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଲା, ବଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଗଲାବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତା ପରଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି, ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ସେ ଗଲା, ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆ ଉଠିଛି, ଉଠିକି ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଯାଇଛି। ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଯାଇଛି ଏକ ଯିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଏକ ଯିବ ବୋଲି ଯାଇଛି। ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଷଧର ସର୍ପ ନାଗ, ସେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଚୋଟ 3 ଥର ମାରିଛି, ଚୋଟ 3 ଥର ମାରିଛି। ଯେମିତି ମାରିଛି ଦେଖିଲା, ରେ ବାପା ନାଗ ସାପ ମୋତେ ଚୋଟ ମାରିଦେଲା, ବଞ୍ଚିବି ନା ମରିବି, ବଞ୍ଚିବି ନା ମରିବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ମାରିଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତା ଉପରକୁ ଚୋଟ ମାରିଛି, ତା ଉପରକୁ ଚୋଟ ମାରିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ
ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଭଲ ହେଇଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଯଦି ଭଙ୍ଗା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସର୍ପ ଚୋଟରେ ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଜୀବନ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ଆସିଲେ କହିଲେ ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିବି। ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ସାପ ଚୋଟ ମାରିଲା। ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ, ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ, ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଭରି ନିଅ, ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ, ତନୁ ତନୁ ମନ ଧନ। মহানন্দরে হরি হরি বলো, মহানন্দরে হরি হরি বলো, বলো জয় জয় অনুকূল রে, জয় জয় অনুকূল বলো, মহানন্দের হরে হরে বলো, আনন্দের হরে হরে বলো, জয় অনুকূল রে, জয় জয় অনুকূল। তার নামর নল জাল রে, প্রেমর প্রদীপ জাল দিয়া, তার নামর নল জাল রে, প্রেমর প্রদীপ জাল, নামর নল জাল রে, প্রাণর প্রদীপ জাল, নামর নল জাল রে। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯୁଗର ଯୁଗତ୍ରାତା, ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ପରମ ଉଦ୍ଧାତା, ଯିଏ ଆସି ଧର୍ମର କଥା ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। ଠାକୁର କହିଲେ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମରେ, ନଗରେ ନଗରେ, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଢାଳ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଅମୃତର କଥା। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅମୃତ ଦିଏ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର କଥା କହେ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏମିତି କହେ ଯେ ବାପା ବାପା ଭଳିଆ ରହିବ, ମା ମା ଭଳିଆ ରହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ରହିବ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀ ବୋଲି ମାନିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିବ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯଦି ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ସମସ୍ତେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିବେ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବେ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସେ ଘରେ କେବେ ଅନ୍ଧାର ରହିବ? ସେ ଘରେ କେବେ ଅବନତି ହେବ? ସେ ଘରେ କେବେ ଆଉ ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ? କେବେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ସେ ଘରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ଘର ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ସେ ଘରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ? ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଜାଣନ୍ତି, ପୋଥିପୁରାଣ ବହୁତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଗୀତା ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ନା ରାତି ପାଇଲେ? ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ରାତି ପାଇଲେ? ନାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ହେଉନାହିଁ। ହେଉଛି? ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ହେବ ଏଠି ଅମାସ୍ୟା ଆଇଲାଣି ଆଉ। ଅମାସ୍ୟା ଆଇଲେ ମାଆ ମାନେ ସ୍ୱାମୀକି ଗୋଟେ ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଯଦି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପଣସ ଆସିବ, ତାହେଲେ ପୂଜା ପାଠ ସରିବ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ବଢ଼ା ହେବ। ସତରା ମିଛ ବା? କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେନି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତମର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଉ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, ତମର ସଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହେଇକି ରହୁ। ଏଇଟା ଭଲ ନା ଖରାପ? ତେଣୁ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ କଥା ଶିଖେଇଲେ। ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼େଇବି ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏମିତି ଅନେକ ହେବ, ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା, ଧର୍ମର କଥା ଶୁଣିବା, ପୋଥିପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଯାହା ଶୁଣିବା ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା। କାରଣ ଆଚାର ପରମ ଧର୍ମ, ଆଚରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ମୁଁ ମୁହଁରେ କହିବି, ଜୀବନରେ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସତନା ମିଛ? ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବି, ଏ କାନରେ ଶୁଣିବି, ଏ ମୁହଁରେ କହିବି, ଏ ହାତ ଗୋଟେ ସେ କାମ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ଧର୍ମ କରିବା ସାର୍ଥକ ହେବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।